پہلا طریقہ یہ ہے کہ شیخ آدمی بناتا ہے، شیخ آدمی بناتا ہے، اور یہ بہت بڑا کام ہے، آسان نہیں ہے آدمی بنانا۔ ایک آدمی بنانا مشکل ہے، سے جائے کہ آدمی پر آدمی آدمی پر آدمی بناتا چلا جائے، ایسا سانچہ بنائے جس میں آدمی نئے سرے سے ڈھلتا جائے اور نکلتا ہے۔ ادھر ثقلینی، یہ ثقلینی، یہ ثقلینی، یہ ثقلینی، یہ ثقلینی، تم بھی ثقلینی، ہاں ہم بھی ثقلینی، تم بھی ثقلینی، ہاں ہم بھی ثقلینی۔ یہ جو آدمی بنانے والا کام ہے نا، یہ بڑی فضیلت والا کام۔ دوسرا طریقہ مشائخ کا یہ ہے کہ وہ کتاب لکھتے ہیں، تحریر کرتے ہیں، تصنیف کرتے ہیں، تحقیق کرتے ہیں۔ یہ کام بھی بڑا ہے، لیکن یاد رکھو آدمی بنانے کا کام کتاب لکھنے سے بڑا ہے۔ یہ میں یوں ہی نہیں کہہ رہا، اس کے پیچھے دلیل ہے، دلیل بھی سن لو، پھر بات کو مانو نہ مانو آپ کو اختیار ہے۔ میں فتویٰ دینے نہیں آیا ہوں کہ میری بات نہیں مانو گے تو کہیں۔ آدمی بنانا بڑا کام اس لیے ہے کہ یہ سیدھے سیدھے پیروی نبوت ہے۔ حضور پاک علیہ السلام آدمی بنا رہے تھے، آدمی گڑھ رہے تھے، آدمی کی تخلیق اللہ سبحانہ تعالیٰ کے فضل سے کی جا رہی تھی۔ ایک نئی شکل و صورت، فکر و آہنگ، نیا سانچہ ڈھال کے دے رہے تھے۔ کلمہ پڑھا اور قلب ماہیت کو بدل گیا، انقلاب آ گیا، کرانتی آ گئی۔ کلمہ پڑھنے کے پہلے کچھ اور تھا، کلمہ پڑھتے ہی اس آدمی کا ایک نیا جنم ہو، ایک نئی شخصیت سامنے آ گئی۔ یہ کام بارگاہ نبوت سے ہو رہا تھا، اور اسی لیے آدمی بنانے والا کام افضل ہے، اور کتاب لکھنے والا کام اہم ہے، بہت اہم ہے، لیکن وہ آدمی بنانے کے مقابلے میں ثانوی حیثیت کا حامل ہے۔ بزرگوں، دوستوں اور عزیزوں، غریب نواز نے ایک کتاب نہیں لکھی، خواجہ معین الدین چشتی، خواجہ خواجگان، ہم سب کے سر کا تاج۔ اور ہم تم ہے کیا؟ ہماری تمہاری حیثیت کیا ہے؟ ارے جو حیثیت والے تھے وہ غریب نواز کی بارگاہ میں جھکے جھکے، ڈرے ڈرے حاضر ہوتے تھے، اس لیے کہ ان کی آنکھیں دیکھ رہی تھی کہ یہ آدمی بنانے والا کتنا بڑا ہے۔ یہ غریب نواز، ان کے رتبے کی بلندی یہی ہے کہ انہوں نے آدمی بنانے کا کارخانہ کھولا، اور اس کارخانے میں اپنے بعد دلی میں خواجہ قطب کو بیٹھایا اور کہا دیکھو ہم لوگ آدمی بناتے ہیں، تم بھی آدمی بنا۔ آدمی بنایا تو خواجہ قطب نے بھی بہت غور سے دیکھا کہ بال بچے تو میرے شیخ کے بھی تھے، تو بال بچے میرے بھی ہیں، جان لو غریب نواز کے بھی اولاد موجود۔ آج بھی جاؤ گے تو بتایا جائے گا کہ خواجہ صاحب کے صاحبزادے ہیں، وہاں جھک کے سلام کرو، ان کی چوکھٹ کو بوسا دو، ہم نسبت کے قائل ہیں۔ یاد رکھو اپنے پیر کی نسبت اگر تم کو دوسری نسبتوں سے بے نیاز بناتی ہے
تو یہ جھوٹی نسبت ہے. یاد رکھو بیچ میں ایک جملہ میرے زبان سے نکلنا ہو سکے تو لکھ کے رکھ لینا اور کسی فتویٰ باز کو دکھا بھی دینا. ہو سکتا ہے فتویٰ دے دے. اگر کسی کے پیر کی نسبت دوسری نسبتوں کو اس کے سامنے بے معنی بناتی ہو تو وہ پیر کی نسبت بھی جھوٹی ہے. اگر پیر کی نسبت کسی کے پاس موجود ہے, اچھا چلو گھوڑی مثال ہے, گھوڑی مثال بلا تشبیہ و تمثیل. تشبیہ مت اور تمثیل مت ہے. جو بیوی والا ہے وہی سمجھے گا کہ دوسرے کی بیوی کا کیا معاملہ ہے. شادی ہو گئی ہے, میاں بیوی ہے, وہی میں جانتا ہے کہ میاں بیوی کا کیا معاملہ ہے. اب میاں بیوی والا ہو کے کسی کے میاں بیوی کے رشتے کی لاج اس کو سمجھ میں نہ آئے, چھوٹا میاں بیوی آپ سمجھ میں آتی ہے. یہ بنیادی مثال, سچی مثال ذرا اچھی طرح سمجھانے کے لیے آج کل بہت ہو گیا. ہم بڑے نسبت والے ہیں, ان کی نسبت ہم کو نہیں سوچتی, ان کی نسبت ہم کو نہیں سوچتی. یہ جھوٹی نسبت ہے جو دوسروں کی نسبتوں کو دیکھنے نہیں دیتی, سمجھنے نہیں دیتی. نسبت والا تو وہی ہے جو اپنی نسبت کا بھی قدردان ہو اور ان کو دیکھے اور کہے ان کو فلاں سے نسبت ہے, ہم تو نسبت والے ہیں, اپنی نسبت کے بھی قدردان, ان کی نسبت کے بھی قدردان. غریب نواز کے بیٹے کے در پر عزت سے سلام کرو. حضور آپ بڑے کے بیٹے آپ بڑے, لیکن غریب نواز نے خواجہ قطب کا انتخاب کیا کیونکہ آدمی بنانے کے لیے خواجہ قطب کا انتخاب. اور خواجہ قطب نے بھی دیکھا کہ شیخ نے اپنے بال بچوں کے رہتے ہوئے میرا انتخاب کیا, تو ہمیں بھی آدمی بنانے کے لیے کسی آدمی کا انتخاب کرنا ہوگا جو آدمی گر ہو, انسان گر ہو. تو نظر جا کے ٹھہر گئی بابا فرید پر. کہا فرید میرے بچوں میں تو تو ہی بابا بننے کے لائق ہے, ادھر آ. ہم لوگ آدمی بنانے کا کارخانہ کھولا ہے, کس کے حوالے کرے کارخانہ, وہ تو ہے جس کے حوالے. واقعہ بھی سنا دیتے ہیں آپ. جب خواجہ قطب کا وصال ہوا دہلی میں تو بابا فرید ہانسی میں تھے. ہانسی ہریانہ کے پاس, ہانسی بڑی مشہور جگہ ہے. جب موقع ملے تو ہانسی جانا, اور جس درگاہ پر جاؤ, جس بارگاہ میں جاؤ, پہلے جا کر وہاں سلام کرو اور کہو کہ حضرت ثقلین کا غلام آیا ہے, ثقلین کا نام لیوا آیا ہے, ہم ثقلین کے بےدام غلام ہیں. یاد رکھو کوئی بارگاہ ہو وہاں پہچان ایک ہی ہے, کس کے دست سبحان اللہ. اس کو کبھی مت بھولنا, چاہے کوئی بارگاہ ہو, ہے نا. یہ ایسا آدھار ہے کہ نہ ہو تو تم نرادھار ہو, تو سمجھ لو کہ تمہارا بیڑا پار ہے. ثقلین سے اپنے آپ کو پہچانا. ہانسی جانا, وہ ہانسی جانا تو حضرت ثقلین کو یاد کر کے جانا اور دیکھنا ہانسی کی حاضری کا مزہ ہے نا. تو ہانسی میں بابا فرید کو عجیب سی کیفیت داری. اس عجیب سی کیفیت کو تصوف کی اصطلاح میں انقباض کہتے ہیں. انقباض,
इल्तबास को हम बोलचाल की भाषा में कहते हैं जब किसी काम में दिल न लगे, मन उचाट हो जाए, है ना, खाना अच्छा न लगे, पानी में मजा न मिले, तकबीर कहे तो ले, लज्जत गायब हो जाए, पढ़े याद ना हो, लिखे गलत लिखा जाए, इसको क्या कहते हैं? इंक़िबास। अब फरीद को इंक़िबास हुआ, देखो कैसा मुरीद होता, इंक़िबास हुआ तो एक बैग एहसास हुआ कि मेरा इंशिराह तो पीर के सदक़े में था। क्या बात है कि पीर मौजूद और मुझे इंक़िबास, ऐसा हो नहीं सकता। क्या मामला, क्या हो रहा? इतनी तबीयत घबराई। जरा अपने दिल को टटोलो। इस सकलैन किया जब रुखसत हुए थे तो दिल मचला था कि नहीं, दिल घबराया था कि नहीं, दिल को पसीना आया था कि नहीं, और नहीं आया था तो अभी भी वक्त है दिल को वजू करा के फिर सकलैन किया की चौखट पर ले और कहो हजरत फिर से एक बार मुरीद कर दिया। याद रखो, अगर कोई मुरीद से गलती हो जाए तो शरीयत की तरीकत कहती है कि अगर कोई चीज न मिले तो शायद के मज़ार पर हाथ रख के फिर इस्तग़फ़ार, बाती पकड़ के शायद की कहे अस्तग़फिरुल्लाह, 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 अस्तग़फिरुल्लाह। ये शायद है और ये मुरीद है ना। और नहीं तशफ़ी हो तो फिर जानशीन मौजूद है। एक आसी जरा मेरे नफ्स पर भी खता होगा, मेरा नफ्स भी, तेरे को मेरे पीर ने गाजी बनाया है, जरा मेरे नफ्स पर भी फतह का झंडा गाड़ दे। तब बाबा फरीद हड़बड़ा के निकले फांसी से, किसी को कुछ कहा हुआ नहीं, निकले तो एकदम दीवाना बात चले आए फांसी से दिल्ली पहुंचे, बहरौली शरीफ के करीब पहुंचे तो देखा कि कुछ है हंगामा सा, भीड़ गली गली में आदमी। तो आवाज सुनने की कोशिश किया कि हुआ क्या। पता चला कि ख्वाजा कुतुब रुखसत हो गए, हजरत ने कहा यही तो था जो इंतबास है, यही तो था जो इंतबास है ना। अंदर गए, जैसे ही अंदर पहुंचे ख्वाजा कुतुब के मुरीदों ने पहचाना नहीं तो बाबा फरीद है। आइए हजरत, आइए, आपके पीर तो सब आप ही के लिए दे गए। ये देखिए उनका खिरका, ये उनकी लाठी, ये उनकी खिलाफत, ये उनकी जानेमाल, ये सब आपको दे गए। जैसे लोगों को मालूम हुआ कि बाबा फरीद के जानशीन यही है, भीड़ लग गई मिलने वालों, रो भी रहे थे लोग और इनसे दस्तपोसी भी कर रहे थे। इसलिए कि जब कोई शायख रुखसत होता है और नया जानशीन सज्जादा नशीन होता है तो दो कैफियतों का इत्तिसाल होता है, दो तरह की कैफियत गले मिलती है, शायख के जाने का गम और शायख का काम आगे बढ़ाने वाले के आ जाने की खुशी। ये दोनों जहां पर मिलते हैं उसको कहते हैं शायख का चहलो और नए सज्जादा की दस्तारबंदी, सज्जादा नशीन हुई। बाबा फरीद को बैठा दिया, जरा सुनो तवज्जो के साथ। आदमी बनाने का तस्करा हो रहा है, आदमी बनाने की एकाध दो तरकीब मैं तुमको दिखाना चाहता हूं। बाबा फरीद को 3 दिन हो बाहर नहीं निकल सकते, नमाज का वक्त होता तो नमाज पढ़ी जाती, फिर मिलने वालों का ताका बन जाता, ख्वाजा कुतुब के जानशीन से जो मिल रहे। 3 दिन के बाद बाबा फरीद को थोड़ी सी फुर्सत मिली तो सामने गेट से बाहर निकले। कहा ख्वाजा कुतुब की खानकाह से बाबा फरीद बाहर निकले। बाहर जैसे ही निकले तो देखा क्या है, एक अधनंगा आदमी, अधनंगा, पिछली बांधे हुए, कपड़ा ओढ़े हुए, चादर ओढ़े हुए, एक आदमी हड़बड़ा के आगे बढ़ा, धड़ाम से पैर पर गिरा। बाबा फरीद ने हड़बड़ा करके
गिरते हुए उस आदमी को देखा तो पूछा, अरे सरहंगा सरहंगा तू कब आया? तवज्जो चाह, सरहंगा उसका नाम रहा। कोई देहाती है, कोई आदिवासी है, कोई बैकवर्ड है जिसकी कोई गिनती नहीं है, कपड़ा पहनने का शऊर नहीं है, कपड़ा पहनने की तहजीब नहीं है, पैर पर गिर गया है, हजरत उसको उठा रहे हैं, तू कब आया, तू कब आया? कहने लगा, बाबा आप तो फांसी से बिना कहे चले आए। मेरा भी दिल बड़े जोर से धड़का। जब पीर के साथ मुरीद का दिल न धड़के, काहे को मुरीद? हुजूर पाक अलैहिस्सलाम ने सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से फरमाया था, जो कुछ अल्लाह ताला ने मेरे दिल पर उतारा है उसे मैंने अबू बकर के दिल पर उतार दिया। जो मेरे दिल में अल्लाह ने डाला है उसे अबू बकर के दिल में डाल दिया। क्या डाला था सरहंगा के दिल में कि कहते हैं आप भाई मेरा दिल भी बड़े दोस्त तो खराब है क्या? हम इस दिल को अरे संभाल भाई आपको खोजे, सोचा क्या हुआ कि लेके आपको आप चल दिया है ना? तो आप आगे आगे हम पीछे पीछे बैठो आप अंदर चले गए, हमको अंदर कौन जाएंगे? जब हम अंदर जाने जाते हैं लोग खेल के भाई नंगा अंदर जाके क्या करें? बाहर करो, बाहर करो। अरे ये नंगा कहाँ से आ गया? ये अंदर जाके क्या करेगा? इसको बाहर निकालो, बाहर निकालो, बाहर निकालो। तो 3 दिन हो गए, गेट पर इंतजार में है कि आप बाहर आइएगा और हमसे मुलाकात। 3 दिन गुजर गए, हम बाहर समझ चुका। बीच में से मियाँ आ रहा है, हट भी जाओ, मियाँ आ रहा है, हट जाओ इस तरफ से। अस्सलाम वालेकुम। नारे तकबीर, हुजूर गाजी मियाँ साहब क़िबला, हुजूर गाजी मियाँ साहब क़िबला, नारे तकबीर। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद सलातन तकूनु बिहा जमीअ उमूरिना वकीला। 3 दिन हो गए, दरवाजे पर आपकी ज़ियारत का मुंतज़िर पड़ा हुआ। बाबा फरीद ने घूम के खैर की खामखवाही की और फरमाया, जहाँ सरहंगा को दाखिल होने की इजाजत ना हो वहाँ बाबा फरीद कितनी देर रह सकते? मैं भी चला। आदमी बनाते हैं, कोई आदमी बनाता है। अच्छा, कुम्हार को देखा, छोटी सी पुलिया भी बनाएगा तो उसको एक एक पुलिया की कदर हो। आपके पैर से पुलिया टूट सकती है, कुम्हार के हाथ से नहीं। सरहंगा की कदर किसको होगी? जो आदमी बनाता हो। लोग भीड़ की कदर जानते हैं, भीड़ दिखाते हैं, भीड़ गिराते हैं। सकले मियां आदमी बनाते आदमी बनाते हैं। एक एक आदमी बड़ी पूंजी की चीज है। ये सब तो सियासी पार्टियों से सीख लिया गया है कि बहुत भीड़ लगे, नहीं है? अरे किसी नबी को एक उम्मती भी मिला तो उम्मती के कम होने से उसके दर्जाए नबूवत को न कभी कहन लगा है न लगेगा।